Good morning, guys. Okay. Yeah, Vidya Kiran, what happened to you? You're not active for the past 2-3 days. Now, yeah. Okay. So, are you preparing videos? So, Palmer College, SRR, CVR College. Uh, you need to take one topic and prepare video on that. I said, are you preparing videos? So take any conversation or take any topic like voice and conditionals. So make a video on that. Okay, so Vidya Kiran, are you making videos? I just want to interact with you, yeah. Where are you? Okay, yeah. So I gave you unmute option. Yeah. Vidya Kiran, are you there? I gave you unmute option. Can you talk to me now? I gave you, yeah. I gave you option. So again, I gave. Check once. Can you hear me, ma'am? Yes. First of all, a happy good morning, ma'am. Good morning, yeah. So on which topic you are preparing, yeah? Topic on Huh, conversations, ma'am. conversation. Okay, so with whom you are doing it? Yeah, with my friend. Okay. So when can I expect your video? In today's 10th, no, ma'am. Today's date is 10th. You can expect it by 14th or 15th. Okay, yeah. So any other songs, English songs, anything else? I tried the song, ma'am, but my voice is kind of No, not. sing with the group. So if we are singing with the group, our voice won't be recognized much. So if we are singing solo song, We generally can't. I prefer group song because even my voice is also not good. I think you are lying, ma'am. Your voice is awesome, ma'am. No, so everyone says that in English it's okay, but if I speak Telugu, it's horrible. Okay. Yeah, Hmm. I'm being generous and giving opportunities to my friend, ma'am, in class for being active. Okay. So those who are good at singing, just encourage them then. So you just stand behind him and encourage him to sing a song. Just you just hum with him. Will you do that? Yeah, I can help him, ma'am. Okay. So can I expect 2-3 videos? From our college, ma'am. Mm. Yeah, you can expect, ma'am, from girls one and boys. Okay, yeah. Okay then. So within 3 to 4 days. And Kiran, Vijay Kiran, will you read any news article today? I will, ma'am. What? I will, ma'am. I will read this article. Okay, so take some time. Meanwhile, I'll interact with others. Okay. So whenever you are comfortable to read news, then just text me here. I'll unmute you. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you, Vidya Kiran. Yeah, Yeah. it's a So okay. So anyone else there regarding yesterday's topic and any news articles, any interesting news today? So will you interact with me? Okay. So I'll ask a question about yesterday's class. Um,
What are the tips for effective communication? Can anyone tell me? What are the tips for effective communication? Um, text me here because I didn't give option to you to unmute. So if you text here, or otherwise if you raise hand, then I'll unmute you. Nirikshana. Nirikshana is saying that face to face. Okay. So if I give an option, Nirikshana will explain. So Nirikshana, why don't you encourage your friends, those who are listening to these classes, tell them to interact with me? Why don't you encourage? Because daily you are the one from your college re-explaining the topic daily. And what happened to remaining colleges, yeah? So Nellore, Pavani or someone, they sent video. She gave superb introduction. And why you Nellore guys not interacting here? Let me see how many members are here. Okay. So Lakshmi is there from Pamaru. SRR. Yeah. So Rudrapaka is there. Yeah, why don't you communicate here regarding yesterday's class? Refrain from gossip. Okay. So, yeah, I'll unmute you, Nirikshana. Wait. Because no one is reacting except you. Check once I gave you option. Good morning. Nirikshana. Good morning, ma'am. Good morning, yeah. Are you in a comfortable position to turn on your video? Yes. Okay, so are you at home? Yes, ma'am. Then when will you go to college? Oh, ma'am, today elections, ma'am. Okay, you got holiday? Yes, ma'am. Wow. So you are from Krishna district, right? Tony? Karnool district, ma'am. Okay, you are from Karnool. So how many colleges are connecting from Karnool? Yeah, I thought only Krishna people are reacting. I don't think that you are from Karnool. Karnool. Okay. Okay. So today elections. That's why. Okay, you are at Holiday. home. Okay. So tips చెప్తావా? Explain చేయాలి. Just చెప్పడం కాదు, explain చేయాలి. Okay, ma'am. Communication face to face, ma'am. అలా చెప్తే అది అర్థమైపోతుందా? Ma'am. Okay. So try. మనం మాట్లాడతాం, ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడాలి. ప్రొవైడ్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లియర్ గా చెప్పాలి. ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి. Why should we ask questions? మ్యామ్ ఎందుకు అడగాలి క్వశ్చన్స్? మన క్లాస్ లో ఎవరు క్వశ్చన్స్ అడగరు కదా? అడుగుతారు కొంతమంది. Yeah, I think a few members they ask. So remaining all they are passive. Okay. Yeah. So why we should ask questions? Is it helpful for effective communication? Yes, So when we ask questions, ఎందుకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం జనరల్ గా? అసలు వాళ్ళు ఒకటి చెప్తూ ఉన్నారు ఇన్ఫర్మేషన్, అసలు ఆ టైంలో క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అడుగుతాం?
అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాలేకపోతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. Okay. So to get a more clarity regarding information. ఎస్ మ్యామ్. Okay. ఎస్ మ్యామ్. డోంట్ జస్ట్ లిజన్. Hear. హియర్ Don't just లిజన్. hear, listen. So Listen. in a difference, I told difference between hear and listen. ఎస్ మ్యామ్. So what is that difference? హియర్ అంటే వినడం, లిజనింగ్ అంటే మ్యూజిక్ అట్లాంటివి వింటుంటాం కదా మ్యామ్. Class listening, hearing. లిజనింగ్ మ్యామ్. ఓకే. సో ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏంటి, మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి హియరింగ్ కి లిజనింగ్ కి? హియరింగ్ అంటే వినడం మ్యామ్. లిజనింగ్ అన్నా వినడమే కదా తెలుగులో అయితే. ఎస్ మ్యామ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ హియర్? చూద్దాం ఎవరన్నా చెప్తారేమో. స్టే ఆన్ లైన్. ఓకే. Yeah, Anjali is there, but I want to answer. What's the difference between hearing and listening? I told you this in yesterday's class. ఎస్ మ్యామ్. సరే చూద్దాం, మనకి చాట్ లో ఆన్సర్స్ వస్తాయి. సో నీకు తెలిసి చెప్పు. ఓకే. హియర్ అంటే షౌలు మ్యామ్. ఓకే. లిజనింగ్ అంటే వినటం. I'll answer this at the end of your explanation, then continue with your effective communication tips. Avoid being personal with co-workers. వర్కర్స్ ని అవాయిడ్ చేయాలి మ్యామ్. అవాయిడ్ చేసేయాలా? పర్సనల్ ఉన్నప్పుడు అవాయిడ్. ఓకే. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కువ అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే. కోవర్కర్స్ ని అవాయిడ్ చేయడం కాదు, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కువ షేర్ చేసుకోకూడదు. ఓకే. సో మనం ఒక వర్క్ ప్లేస్ లో ఉంటే ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలి. ఓకే. ఆఫర్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే. ఆఫర్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి. ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి నిరీక్షణ? ఫీడ్బ్యాక్ మ్యామ్ అంటే నేను నిన్న క్లాస్ లో లేను మ్యామ్ నిన్న. Then how you got these effective communication tips? Okay, so you went into again mute mode. Yeah, you came back. Okay. So you have a signal problem there? No ma'am. Okay, so have you got these tips then if you were not there in class? Okay, so Kiran, are you there in yesterday's class? So you are sending me direct message, but if it is everyone, then everyone will read your message. Okay. Okay. So Kiran, what is the difference between hearing and listening? He texted me in chat box, but send it again to everyone, Kiran, Vidya Kiran. Okay. So Nirikshna, any few more tips can you mention? Only that you wrote. No, your voice is not audible. No, we are not getting your voice, dear. Nirikshana, why we are not getting your voice? Okay, then fine. I'll come back to you, Nirikshana.
because we are getting problem with your voice. Yeah. So Vidya Kiran texted in chat box. What is the difference between hearing and listening? Okay. Understanding. Okay. That is the difference. Okay. And when we hear, we don't focus on it. Understanding ane kante focus ante baaguntademo. ఓకే సో మనం చాలా వింటుంటాం చాలా పక్కన మాటలు వింటుంటాం ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు పక్కన వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీరు ఫోకస్ చేస్తేనే అది అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఓకే నాట్ ఈవెన్ when we are traveling, when we are watching something, when we are listening to the class, you just hear until you focus. ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఫోకస్ దాని మీద పెడతారో అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది దాన్ని లిజనింగ్ అంటాం మనం ఓకే సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హియరింగ్ అండ్ లిజనింగ్ లిజనింగ్ అంటే ఫోకస్ పెట్టి అర్థం చేసుకుంటున్నారు హియరింగ్ అంటే ఫోకస్ పెట్టట్లేదు జస్ట్ ఆ ఫ్లో గాలిలో మనకి సౌండ్స్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ వినిపిస్తాయి కానీ వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇట్ ఓకే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యా So Vidya Kiran, he gave a correct answer. And so in yesterday's class, anything difficulty you felt to understand the class? So filling forms and how to communicate effectively in office environment that we discussed yesterday. And are you ready with news article, Kiran? Any news article will you read and explain to our students? So where are you, Uday and Abhi? You are there? Are you from SRR CVR? You often react in chat box, but you don't communicate. Abhi, I gave you option to unmute. Can you unmute and talk to us today? So can anyone read news? Can anyone read news and explain today? Because our topic is related to media today. Okay. English in media watching. That is our topic. Okay. So if someone reads news today, then I'll start with that. Okay. Abhi, are you there? Yes, ma'am. Okay, so Abhi, is there Uday or do you have holiday today? Yes, ma'am. Okay, you too got holiday. ఈరోజు హాలిడే అని ఇంటికాడ ఉన్నాం. Okay, so can you say something? Can you interact with us today regarding news or regarding any topic? ఆ న్యూస్ పేపర్ లేదు మ్యామ్. ఓకే సో నిన్న టాపిక్ ఏమన్నా చెప్తావా నిన్న ఏమర్థమైంది టాపిక్ అర్థమైంది మేడం అంటే మనం ఫిల్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఓకే కరెక్ట్ గా మనం చేసామా లేదా అని చూసుకొని అప్పుడు ఫిల్ చేయాలి మేడం బ్లాక్ లెటర్స్ ఓకే సో దట్ యు అండర్స్టూడ్ ఎస్ మ్యామ్ క్లారిటీ వాళ్ళు క్లియర్ గా డౌట్ లేకుండా ఫిల్ చేసేవారే మేడం సో ఏ ఫార్మ్స్ డిస్కస్ చేసాం నిన్న బ్యాంక్ బేసిక్ స్లిప్ జాబ్ అప్లికేషన్ పాన్ కార్డు రేషన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు పాస్ ఫామ్
Okay, very good. Yeah. So it seems that you are following classes, but we are unable to interact with you. Okay, so from SRR college, only two members, I think, Tania and Uday, they only interact, but try to raise your hand. I'll unmute you. Okay. ఓకే మ్యామ్. Okay. Okay. Thank you, Abhi. థ్యాంక్ యూ. Yeah, you can mute your device. Okay. So yeah, Kiran, I gave you option, yeah. Vidya Kiran. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are. But Abhi, problem with your video, it's not visible. I think my camera lens is bit not working. Wait a Okay. minute, ma'am. Can you see me? Yeah. So you are in college, right? Yes, ma'am. Didn't you get holiday today? No holidays first, ma'am. Oh, so there is no municipal election. It has been conducted no municipal election will conduct 2 or 3 days after, ma'am. Recently, Okay. which election has been happened? Sarpanch elections has been happened. Okay, so Pamaru comes under Panchayati, not under municipality. No, ma'am. Even I too don't know. Okay, then Yeah, ma'am. leave. I So, don't know. okay then. So, what is the news article you want to read? CM seeks to meet PM to rescue Vizag steel plant. Okay. From the past few weeks, it has been so much controversy around this Vizag steel plant, ma'am. I think you know it. Okay. Yeah, everyone knows about Recently, they has conducted a state Vizag one for Steel. it. Yes, ma'am. Plans to suggest ways to revive Vizag steel. CM Jagan Mohan Reddy says that in the fresh move to what the central government's plan to private Vizag steel, Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy is taking an all-party delegation to New Delhi to meet Prime Minister Narendra Modi and preserve on him to retain its present status. The CM has sought appointment with the PM to personally explain the options to revive Vizag steel plant. A meeting is proposed between the PM and the all-party delegations. Do I need to explain it Okay, in so he is Telugu? going to meet. Yeah, express it. Explain it in Telugu. యా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి న్యూఢిల్లీ పార్టీ సభ్యులందరితో కలిసి న్యూఢిల్లీ వెళ్ళి పిఎం ని కలిసి వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ని ప్రైవేటైజ్ చేయకుండా గవర్నమెంట్ లా ఉంచడానికి అయ్యే మార్గాలు గురించి మీటింగ్ జరిగిద్ది అని చెప్తున్నారు మ్యామ్. Yeah. Okay. Will it work out? He referred to the announcement of Union Finance Minister Nirmala Sitaraman in Lok Sabha on March 8. The government would go ahead with 100% investment of Vizag Steel Equality in Rashtriya Ispat Nigam Limited, along with its stake in subsidiaries, joint ventures through strategies, disbursements by way of privatization. యా ఆల్రెడీ సీఎం ఒకసారి లోక్సభలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ తో మాట్లాడాడు మ్యామ్. Okay. This is a matter of great concern to the people of Andhra Pradesh as also to employees of RINL and other stakeholders. Okay. మనకి దీని హిస్టరీ గురించి తెలిస్తే లైక్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం 32 మెంబర్స్ చనిపోయారని సోషల్లో ఉందిగా మ్యామ్. ఫేమస్ Okay. ట్యాగ్ లైన్ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు సంథింగ్. Okay. In his recent letter to PM, the Chief Minister said that Vizag Steel Plant has a good performance between 2002 and 2015, earning profits with positive net worth. PM కి రాసిన లెటర్ లో
చీఫ్ మినిస్టర్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కి ముందు బాగానే నడిచేది 2002 నుంచి 2015 దాకా ప్రాఫిట్స్ బాగా వచ్చాయని చెప్పారు మేడం. Okay, so if government is not getting profit, then only it decides to privatize. Okay, Yeah, so but here he's the asked- thing is different. Though a government is getting profit, it wants to privatize the steel plant. Okay, yes ma'am. so they have to check the reasons behind privatization. Okay, okay, thank you, Vidya Kiran, for reading a interesting news article. And here some Thanks, ma'am. members there. Giving me the- Yeah, thank you. So here some members, they are sending messages. And Amulya, so Amulya, you are from which college here? So she understood that PAN card, how to fill PAN card, she texted here. Okay, so I want to interact with you guys, with everyone. I want to interact with you, but you are not raising hands, you are not texting in chat box that ma'am we want to interact with you, like that. If you at least text, if you are unable to raise hand, if you don't know the option to raise hand. Okay, so and yeah, it's almost half an hour. And I want to go to the topic. Yeah, and okay, so today's topic is English in media watching. So how many of you know about media? Media అంటే ఏంటి? మీడియాలోకి ఏమేమి వస్తాయి? ఎవరైనా తెలుసా? టెక్స్ట్ చేస్తారా ఇక్కడ? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మీడియా? మీడియా అంటే ఏంటి? సోషల్ మీడియా. అవి ఓకే, సోషల్ మీడియా. ఇంకా మీడియాలోకి ఏమేమి వస్తాయి? సో జస్ట్ Vidya Kiran, he read news article. Even news, yeah, very good, Abhi from SRR. Even news come under media, TV, newspaper, radio. Who is this? GJC Akunuru. Wow, so I'm getting a lot of replies. Thank you guys for being active today. Okay, society. Okay, so Akunuru College, I didn't interact with you. Definitely I'll interact with you, but not now. And yeah, tomorrow I'll try to interact with you. Akunuru. Okay, okay, fine. So these all come on TV, radio, newspapers, and articles, some blogs, websites. So these all come under media. So volume, my volume is low. Magazines, yeah, cinemas and internet, yeah, everything comes under media. Okay, fine. Yeah, now I'm going to share my screen to discuss the topic of media. Okay, so how it helps us to learn English. Okay, so daily reading newspapers and watching English channels, English news channels and English movies. So everything, it helps us to improve our English communication levels, right? Okay, so how it helps? Okay, we will learn today. Those who want to communicate in English fluently, they have to observe this class, okay, carefully. And now I'll share the screen. Okay, so topic name is
English media watching, listening to clips for information. Okay, so this is the topic today. So what all the guys are doing, they are using their laptops, tabs, okay, mobiles, and they are watching something on it. Okay, yeah, so media is related to what we discussed already. It is related to televisions, radio, news. Okay, so everything comes under media. Okay, so this is the introduction of the topic. So I am unable to edit this, so for, in final slide I kept this. So what about media? Okay, so the word media refers to any form of communication that delivers information. Okay, so TV channels, radios, and blogs. Okay, so all these websites, newspapers, everything. What is the main purpose of media? Okay, so that delivers information. Okay, so we call it as mass communication also. Mass means people. Okay, so it reaches everyone, televisions, newspapers, radio. So if we the information delivers to everyone. Okay, so the main purpose of media is to deliver information. So what are the common media outlets? So already here they gave examples: newspapers, radio, television, magazines, and internet sources like blogs or online publications. Okay, so nowadays no one is reading newspaper, so everyone is reading news articles on apps like the Hindu and Times of India, India Today. So we have a lot of apps nowadays available on mobile. So we are reading news from those apps. Okay, so people are habituated to virtual world. Okay, uh, so here they gave the main goal of the media is to inform or communicate with the greatest number of people. Okay, so what is the main goal of media? To communicate with the greatest number of people, right? ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉంది అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈవెన్ న్యూస్ ఛానల్లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అంటే అది వరల్డ్ వైడ్ తెలుస్తుంది కదా. సో మనకి బీబీసీ ఉంది, దాంట్లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందంటే సో ఎవరైతే వరల్డ్ వైడ్గా ఆ న్యూస్ చూస్తున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ పాస్ అవుతుంది. సో మీడియా ఈస్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ విచ్ గివ్స్ information to more people. Okay, more in number. Okay, so that is the duty of media. And so let's see the introduction here. So automatically we learn native language through social environment. So mana language, mana native language enti Telugu kada. So adi ela నేర్చుకున్నాం మనం? Because of our social environment, because in our home, our mother, father, siblings, so everyone speaks Telugu. సో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే తెలుగు వాళ్ళు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు, ఏ సెంటెన్సెస్ యూస్ చేస్తున్నారు, సో అది అబ్జర్వ్ చేసి మనం తెలుగు నేర్చుకున్నాం కదా. అవే సెంటెన్సెస్ రిపీట్ చేసి తెలుగు నేర్చుకున్నాం. సో నేటివ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎలాగో త్రూ సోషల్ ఎన్వైరన్మెంట్ వి లెర్న్. What about English? So English is not our native language. Okay, and everyone is demanding here to communicate in English, right? Because India is a multilingual country కదా. చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. సో పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ఐ కెన్ లివ్ అని లేదు. సో ఇంగ్లీష్ ఈస్ ద లింక్ లాంగ్వేజ్. సో ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉండబట్టి ఇండియాలో అందరూ మనల్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు, యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అదర్వైజ్ వీ కాంట్ లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ డిమాండింగ్ టు కమ్యూనికేట్ వెల్. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ మల్టీలింగ్వల్ కంట్రీ. చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ ఒక్కటి తెలిస్తే సరిపోదు. That's why everyone is demanding us to communicate in English, because if you want to pass the information, you need a link language, right? So English is working in India as link language. Okay, so English lekapothe manam vere state ki elli communicate avvalem until we know that language. Okay,
ఇంగ్లీష్ కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ మీడియా అనేది మనం ఈ రోజు టాపిక్ లో తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో అగైన్ మీడియా ఇన్ లెర్నింగ్. సో హియర్ అగైన్ దే గేవ్. సో వాట్ వి లెర్న్ ఫ్రమ్ మీడియా నుంచి ఏం నేర్చుకుంటాం? వి లెర్న్ ఫ్యాక్ట్స్, skills, knowledge. Okay, so everything we learn from media. Okay, and yeah, for example, they gave here audio tapes, radio, CD. Okay, all these come under media. Okay, manam, so we are using media right now to listen to these classes. Also we are using media through Zoom app. We are learning these classes, and textbooks, leaflets. Do you know leaflets? So we call them as pamphlets. Okay, so pictures and films, videos, so everything. Okay, so through all these things we are learning, we are gaining knowledge. Okay, we are learning some skills. Okay, so listening to news in English, so how it helps. Okay, English లో న్యూస్ వింటే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనకి? అసలు న్యూస్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ న్యూస్? సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి న్యూస్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ లాటిన్ వర్డ్ నోవా, విచ్ మీన్స్ న్యూ థింగ్స్. ఓకే, సో న్యూస్ అనే వర్డ్ లాటిన్ వర్డ్ నోవా అనే వర్డ్ నుంచి డిరైవ్ అయింది. దాని మీనింగ్ ఏంటి? న్యూ థింగ్స్. ఓకే, వై లెర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రూ న్యూస్? ఎందుకు న్యూస్ ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి? ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్స్ ఇచ్చారు చూడండి. Learning English through the news is a great way to improve your vocabulary, listening and discussion skills. Okay, so మీరు న్యూస్ వింటున్నారంటే daily when we are conversing with others in English, we only use few words. Okay, we only use few vocabulary to communicate with others. But when we listen to news, English news channels, when we watch them, we find different words. They use different words, right? So adi improve chesukochu vocabulary when we watch English news, and we can also improve listening and discussion skills. So we pay attention when we are watching English news channels. We focus on it. So because of that, we improve our listening skills, and a lot of discussions will be made in news channels, right? చాలా ఒక ఇష్యూ గురించి డిస్కషన్స్ జరుగుతుంటాయి. సో మనం డిస్కషన్ స్కిల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బై వాచింగ్ న్యూస్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్ ఇంగ్లీష్. సో మనం మాట్లాడేటప్పుడు వన్ డే ఆర్ అనదర్ డే డెఫినెట్లీ వి మేక్ మిస్టేక్స్, రైట్? Because we don't have English environment. All our environment is filled with the Telugu language. Okay, so we don't have English environment here. So if you want to understand clear English, you need to watch English news to know about latest information, to get relevant pronunciation. Okay, and for pronunciation, and we already know that news channels, their duty is to give information. So we get information, latest information, if we watch news channels. And finally we will learn pronunciation. So we don't know how to pronounce English because there is mismatch between English words and the pronunciation. Okay, సో మిస్ మ్యాచ్ ఉంటుంది కదా, మనం తెలుగుని ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నట్టు లెటర్స్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. దాంట్లో మ్యాచింగ్ ఉంటుంది. తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో లెటర్స్ కి ప్రొనౌన్సియేషన్ కి మ్యాచింగ్ ఉంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ మనం లెటర్స్ నేర్చుకున్నాము అంటే ఆ లెటర్స్ ని బట్టి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. బట్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ అవి ఒక వర్డ్ లో ఒకలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం, ఒక వర్డ్ లో ఇంకోలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. లైక్ సి వర్డ్ ఉంది, క్యాన్ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం, ఒకసారి కాలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం, ఒకసారి సాలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది మనకి ఇంగ్లీష్ లో అర్థం కాదు. సో టు గెట్ క్లియర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు వాచ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్. సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ టు వాచ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటి?
learning English. Okay, news channels చూస్తే how we learn English. Okay, and we get vocabulary, we improve listening and discussion skills, we understand clear English, we will know pronunciation, we will get latest information. Okay, so how to improve your English with news? Okay, news ద్వారా ఎలా ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి? Here are few points to improve your English with news. So first point is write down new vocabulary. Okay, while watching news, whenever you find new word, or while reading newspaper also, whenever you find new word, don't check immediately dictionary. First write down. Okay, first write down vocabulary and read news articles aloud or use shadowing. Okay, so ఇదేంటంటే మనం ఎప్పుడైతే పైకి చదువుతామో న్యూస్ లాంగ్వేజ్ అనేది, ఎప్పుడైతే మనం లోపల చదివేది వేరు, ఎప్పుడైతే బిగ్గర్గా చదువుతామో అప్పుడు మనకి లాంగ్వేజ్ ఫ్లూయెన్సీ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అందుకే అందరినీ కమ్యూనికేట్ అవ్వండి అని ఎంకరేజ్ చేసే దేనికి, ఎప్పుడైతే పైకి మన సెంటెన్సెస్ వస్తున్నాయో ఆటోమేటిక్గా ఫ్లూయెన్సీ అనేది స్లోగా మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ మేక్ షార్ట్ న్యూస్ సమ్మరీస్. ఓకే, సో సమ్మరీస్ అనేది, షార్ట్ న్యూస్ సమ్మరీస్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో న్యూస్ వింటాము, చదువుతాము, సో వాట్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ దట్ న్యూస్? సో లైక్ విద్యా కిరణ్ అండ్ ఉదయ్ కిరణ్, దే డైలీ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ దే గివ్ అస్ సమ్మరీ, రైట్? సో మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాకుండా ఫైనల్గా ఒక అవుట్పుట్ అనేది మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అండ్ వాచ్ టీవీ న్యూస్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ లిజనింగ్. Okay, use the best mobile apps. Okay, manaki mobile apps already I discussed. We have the Hindu app and Times of India app, we have India Today app, we have, and recently Daily Hunt, that also we get English news. Okay, so these are the mobile apps. You need to keep them in your mobile to read news articles and discuss the news regularly. So we have to discuss news regularly. So then only we get that improvement, right? So మనం చదివేసేసి అది మన మైండ్లో ఉండి ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోతే we slowly forget it. And when we are discussing news with others, then definitely you will communicate with them in English, and that will help you to improve your English fluency, right? And participate in online news via comments. Okay, so now here also when I ask questions, how you are responding through comments, like that online news sessions will be there. We get live news sessions when you go to YouTube and when you go to particular news channels. When the discussions are going on, at that time you can comment there. Your views also you can express. You can participate in those discussions. Okay, so when you do all these things, when you are noting down the vocabulary, new vocabulary, when you are writing summaries, when you are reading aloud, and so all these things, so when you pay attention, definitely it will improve your listening skills. Okay, so all these things will improve your English level. Okay, definitely when you start doing all these things, so enta mandiki English improve cheskunnamani undi. So for that, what effort you are keeping in that to English improve చేసుకోవాలంటే డెఫినెట్గా మీరు న్యూస్ ఛానల్స్ చూడడం, ఇంగ్లీష్ షోస్ చూడడం, ఇలా వాటిలో డిస్కషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం. సో యూ నీడ్ టు పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్, రైట్? సో ఇట్లన్నిటి వల్ల మనకి ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. ఎఫర్ట్ వచ్చేసేయాలి అంటే ఉండదు. Okay, so you are listening to this class from the beginning. I'm asking you to create sentences. So after each topic, after completion of each topic, I gave you some tasks. You need to create sentences, use these structures. Okay, so how many of you followed that? So without following all these things, classes attend ayyamu aina English raledante, you are not putting effort. ఏ ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా జస్ట్ అలాగే ఉంటే మనం విన్నది మర్చిపోతాం, రైట్? ప్రాక్టీస్ అనేది లేకపోతే ఏది దేంట్లోనూ మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదు. ఓకే, సో దోస్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ దీస్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్, okay, so will you practice watching English news and will you practice reading English newspapers from today?
from now you need to practice that to improve your English communication levels. Okay, చూడండి ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో. మనకి డిస్కషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి, లిజనింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి, వొకాబులరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. Okay, so if you want all these benefits you need to follow this. Okay, yeah. So importance of listening to news in English. So English is a global language, everyone knows that, and sharing good experiences to people. So whatever you listen you can share with others, right? So knowing events happen in country and foreign country, so what is happening worldwide, so you will know that what is happening worldwide, not only national level, international level, what is happening, you'll be aware of it, and definitely you will improve that English language, and it is also called as global language. And you can share your experiences, so when you read something you can share that with the others also. Okay, so this is these benefits you will get when you listen to news in English. And suggestive channels for listening, so here they suggested some channels. So what are they? So here the first point is the number of people reading daily and weekly newspaper is falling. కదా మనకి ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్ ఇళ్ళ దగ్గర వేయించుకునే వాళ్ళు లేరు, ఎందుకంటే మనకి టీవీలో న్యూస్ వస్తాయి, మొబైల్ యాప్స్లో న్యూస్ వస్తాయి. సో న్యూస్ పేపర్స్ చదివే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు. ఓకే, అండ్ ఇన్ కాలేజెస్ ఆల్సో ఈవెన్ నో వన్ ఈస్ గెటింగ్ న్యూస్ పేపర్స్. ఇదివరకు ఒక రూల్ ఉండేది, కాలేజ్ లైబ్రరీ ఉంది అంటే కంపల్సరీ న్యూస్ పేపర్స్ ఉండాలి, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ అని చెప్పేసి ఒక రూల్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్. మనకి మొబైల్లో వస్తుంది, టీవీలో వచ్చేస్తున్నాయి, రేడియోలో వచ్చేస్తున్నాయి, ఎఫ్ఎంస్లో. సో అందుకని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయట్లేదు న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్. ఓకే, సో మోర్ రీడర్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్లైన్ త్రూ యాప్స్ ఆర్ సోషల్ మీడియా. చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు నేను న్యూస్ చదవాలి, డీసీ, డెక్కన్ క్రానికల్ ఆర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూస్ ఇవి ఏమన్నా చూడాలి, ద హిందూ న్యూస్ చూడాలంటే ఐ ప్రిఫర్ యాప్స్. ఓకే, so everyone is preferring apps. So what news channels we have to watch? ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఇచ్చేసారు, VOA, CNN, BBC, News 24, Sky News, ఇలా మనకి. అండ్ ఇండియా టుడే అని ఒక న్యూస్ ఛానల్ ఉంటుంది, అది చూడండి. ఇంగ్లీష్ చాలా బాగుంటుంది, డిస్కషన్స్ అవి చాలా బాగా జరుగుతాయి. ఇంకా చాలా న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు రిమోట్ పట్టుకొని ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి చూడండి, చాలా న్యూస్ ఛానల్, ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్స్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ దే యూస్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో మీరు చూస్తూ ఉండండి, ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినాయి కదా. సో బీబీసీ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఛానల్స్, ఐ థింక్ బీబీసీ, బ్రిటిష్ బ్రాడ్కాస్ట్ కదా. సో వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అర్థం కావట్లేదు, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది స్లాంగ్ అంటే, మీరు ఇండియన్ న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా చూడొచ్చు, లైక్ ఇండియా టుడే. English news channels are there, and other websites like freeintertv.com, and there are a lot of ప్రతి న్యూస్ పేపర్కి ఒక ఛానల్ ఉంది, ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి, ఇండియా టుడే, వీటిలన్నిటికి. సో యూ కెన్ రిఫర్ దోస్ వెబ్సైట్స్ టు రీడ్ న్యూస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఛానల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంగ్లీష్, just go to these news channels and watch for some time daily. So what we learned today, again we came to recapitulation, and fine, it's a small topic, so we came to recapitulation of the topic. So what we discussed till now, watching news channels help us a lot to improve our English. సో అదే కదా మనం నేర్చుకున్నాం, న్యూస్ ఛానల్స్ చూడడం వల్ల మన ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని. అండ్ లైవ్ టీవీ న్యూస్ అండ్ వీడియో క్లిప్స్ offer us the opportunity to learn English in a more visual way. సో ఎంతమందికి తెలుసు, మనం విన్నదానికంటే విజువల్గా చూస్తూ విన్నదాన్ని ఎక్కువ మైండ్లో స్టోర్ అవుతుంది. అందుకే కదా మనం మూవీస్ ఎక్కువ గుర్తు పెట్టుకుంటాం, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రీడింగ్. మనకి చదివింది 2 daysకి మర్చిపోతుంటాం, బట్ ఏదైతే మనం మూవీ చూస్తామో అది మనకి రిజిస్టర్ అయిపోద్ది మైండ్లో. ఓకే, సో ఇదొక టెక్నిక్, సైకలాజికల్గా ఇదొక టెక్నిక్.
అండ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఎక్కువ విజువల్ గా చూస్తూ ఉండండి. ఇంగ్లీష్ షోస్, ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఇవి చూస్తూ ఉండండి. సో మీడియా కాబట్టి ఇక్కడ మనం స్పెసిఫిక్ గా న్యూస్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాము. Okay, and I'm not telling you that watch 24 hours English news. So your preference, you can go for movies also. Okay, because they also give information and they will also improve your English levels. Okay, సో విజువల్గా కనుక మీరు చూస్తే ఎక్కువ స్టోర్ అవుతాయి ఆ సెంటెన్సెస్ అవి కానీ మీకు త్వరగా ఇంగ్లీష్ రావడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ వీడియో న్యూస్ హెల్ప్స్ ఇంప్రూవ్ అవర్ లిజనింగ్ స్కిల్స్, ప్రొనౌన్సియేషన్ అండ్ వొకాబులరీ. సో ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, మనకి లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఓకే, సో చాలా మందికి మేడం మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటే వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అంటారు. ఎందుకు? వాళ్ళకి ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ లేదు, ఇంగ్లీష్ ఎన్వైరన్మెంట్ లేదు. సో ఎవరైనా చెప్తుంటే మనం వెంటనే అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మన లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి? ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ చూస్తూ ఇంగ్లీష్ ఎన్వైరన్మెంట్ మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటాము, అప్పుడు ఎవరు మాట్లాడినా ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు అమెరికా, if you spend for a week there, then definitely you will understand their English also. Okay, otherwise watch their English channels and definitely you will understand their English also. Okay, and yeah, we can improve our pronunciation, vocabulary. The news media can be your own personal classroom as it helps you to learn and understand real life English. Okay, so it's a personal classroom. ఎప్పుడైతే మీరు మీడియాలో న్యూస్ చూస్తున్నారో, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ పర్సనల్ క్లాస్ రూమ్ దట్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ లెవెల్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు రియల్ లైఫ్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో మనకి మూవీస్లో కానీ న్యూస్లో కానీ మనకి రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్సే కదా ఎక్కువ చూపిస్తారు. సో రియల్ లైఫ్ ఇంగ్లీష్ అనేది మీకు ఎక్కువ హ్యాబిచువేట్ అవుతుంది ఇలాంటివి చూడటం వల్ల. Okay, so news writing is clear and uses sentences that are short and direct. Okay, so news lo kuda manaki ippudu simple English language use chestunaru which is clear and short. Okay, so those sentences are also helpful for you to communicate with others. This makes easier to understand and use for reading practice. Okay, so manaki news ఎక్కువ హిందూ అయితే ఇదివరకు చాలా టఫ్గా ఉండేది. మీరు ఇంతకుముందు హిందూ పేపర్ చూసుంటే ఇంగ్లీష్ అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టఫ్ ఉండేది. బట్ హిందూ పేపర్ వాళ్ళు కూడా చాలా తగ్గించుకున్నారు వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్, అర్థమయ్యేలాగా పీపుల్కి అర్థమయ్యేలాగా సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి అని. Okay, so nowadays everyone is using simple language in newspapers also. Okay, so hope this PPT will help you and will motivate you to watch English news channels, to read English newspapers, and let's see how many of you will implement this. Okay, so have a cheerful day. They ended it with okay, fine. So understood what is media and the importance of media? Have you understood? సో మళ్ళీ మీడియా అంటే ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్పకుండా అలా ఉంటారా? సో మీడియా అంటే ఏం లేదు, టెలివిజన్స్, మ్యాగజైన్స్, న్యూస్ పేపర్స్, రేడియో ఇవన్నీ వస్తాయి. సో దానివల్ల మనం మన వొకాబులరీ, లిజనింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ట్రై చేయండి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. Okay, fine. So it's already 10 o'clock and yeah, okay. So everyone is texting here. So let's see. So everyone is saying, okay, ma'am, yes, ma'am, definitely. Like that, everyone is texting. Let's see how many of you will improve your English skills by reading newspapers and by watching English news channels. Yeah. And ma'am is there? Let's see. Wait, I'll check, ma'am. Yeah. Revati ma'am, I think no APS is the coordinator.
Can anyone? Simi, what was our last class? You have to answer. Chat box lo answer chestunaru, but you have to answer. Just raise your hand. I'll unmute you. Yes, just raise your hand. 3 hands raised. Okay. Yes, Srihari, Kannela Srihari. Will you talk, ma? Just on your video. Chandu, do you want to speak? Chandu, hand raised, sir. Do you want to speak? Do you want to speak? No. Okay. Just lower your hand. Then Paul Prabhakar. Yes, I'll unmute you. Ma'am, good morning. Good morning. నిన్న క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్ గురించి చెప్పారు మ్యామ్. Okay. So, you tell me ఫ్రెండ్స్ అంటే క్లాస్మేట్స్ మనం ఏమైనా ఎవరికి చెప్పుకోలేని ఉంటాయి కదా, yes. అంటే ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేసుకోవడం, అలా దాని గురించి చెప్పారు. ఇంకా వాళ్ళతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, ఏదైనా స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ యూనివర్సిటీస్ లైక్ అలా ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్పారు మ్యామ్. అడ్వాంటేజెస్ అన్న డిసడ్వాంటేజెస్. అంతే మ్యామ్. Can you tell me some of the advantages of having a good friend? అడ్వాంటేజా మ్యామ్? ఒపీనియన్స్, ఐడియాస్ షేర్ చేస్తాను. Okay, opinions and ideas. And మన హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఇంకా వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాను. okay, so they share our happy moments. Yes. Yes, ma'am. Okay. Thank you, Paul. Very well answered. So you are from which college, ma? SRR Junior College. SRR Junior College. Okay. So Machwa. you are also the active participant. Thank you. Thank you so much. And someone Thank has you. raised their hands. Abhi, you want to speak from SRR College? If yes, show your thumbs up. If yes, show your thumbs up. Yes or no? And okay. Yeah. Yes. Good morning. You can speak. Yeah. Very good morning. మ్యామ్, ఎస్టర్డే గుడ్ ఫ్రెండ్స్, టాక్సిక్ ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్పారు మ్యామ్. Okay. గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మనతో మనం ఏమన్నా చెప్పుకోలేని ఉంటే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాం, వారు సజెషన్స్ ఇస్తారు మేడం. టాక్సిక్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పినా సరే ఆడంతే లాగా అని లీవ్ చేస్తారు మేడం, జెలస్ గా ఫీల్ అవుతారు మేడం వాళ్ళతో. Oh, okay. And గుడ్ అంటే మనకి వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఉన్నా సాడ్నెస్ ఉన్నా వాళ్ళు మనతో పాటు షేర్ చేసుకుంటారు. బ్యాడ్ ఫ్రెండ్, టాక్సిక్ ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు డౌట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు మేడం, మనల్ని డిస్కరేజ్ చేస్తా ఉంటారు అన్నిటిలో. గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు మేడం. okay. And అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే గుడ్ ఫ్రెండ్స్ తో వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తెలుసుకుంటారు మేడం. okay.
అనేది తగ్గుతుంది మ్యామ్. డిసడ్వాంటేజ్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు మ్యామ్ చాలా మెనీ టైమ్స్. సో ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ లో గైడెన్స్ దొరుకుతుందా? అంటే ఐడియాస్ వాళ్ళు మనతో షేర్ చేసుకుంటారా? వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ మనతో షేర్ చేసుకుంటారా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. సో డూ యూ వాంట్ టు బి a good friend or bad friend? గుడ్ ఫ్రెండ్ మ్యామ్. Yeah, thank you, Abhi. Good one. So నిన్ను చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది you are a good friend. I know that. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ. Yes. Yes, I'll give one more chance to a girl. P. Shwati is ready. Yes, Paul Prabhakar, thank you for on video on చేసినందుకు. Yes. P. Shwati, unmute yourself. Yeah. Click OK on the screen, ma. Okay, click chesara. Click OK on the screen. Do you want to share something? Just show your thumbs up. I can see you, ma. Do you want to share something? Yes. Okay, okay. Just mute yourself once again. Click OK. Okay. Yeah, you unmuted. ఎస్టర్డే మేడం మనం టాక్సిక్ ఫ్రెండ్స్ గురించి అండ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ గురించి డిఫరెన్సెస్ చెప్పారు మేడం. Okay. అంటే గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే సపోర్ట్ గా ఉంటారు అండ్ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే మన మీద జడ్జ్మెంట్ చేస్తారు. అండ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి మన గురించి కేర్ గా ఫీల్ అవుతారు. అండ్ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి దే లాస్ దేర్ టెంపర్ ఈజీలీ. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ చెప్పారు మేడం. అండ్ అడ్వాంటేజెస్ లో వచ్చేసి గుడ్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి మన ఒపీనియన్స్ ని ఐడియాస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. అండ్ అనదర్ మోర్ పీపుల్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్, మోర్ పీపుల్ టు హ్యావ్ ఫన్ విత్ అండ్ కెన్ హ్యావ్ హెల్పింగ్ ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మన స్ట్రెస్ నుంచి రెడ్యూస్ అవ్వచ్చు. Yes. అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఓన్లీ వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ అవసరాల కోసం మాత్రమే మనల్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ Okay. మే నాట్ బి ఈజీలీ ప్లేస్డ్, మళ్ళీ కన్జ్యూమ్ అవర్ టైమ్ అండ్ డిస్టర్బ్ మీ. Yes. ఫ్రెండ్స్ మే gossip about me and they eat our food and involve arguments ma'am. Yes, they involved in arguments. So, okay. That's all. Thank you, Shwati. Good answer. Yes, Ramu, are you shaking your hands? Why so much? You want to share something, Ramu? Yes. So this is about yesterday's class. We have discussed about my friends and classmates, right? So mana friend ఎలా ఉండాలి లేకపోతే మనం ఎలాంటి ఫ్రెండ్ ని చూస్ చేసుకోవాలి అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. మనం ఎలాంటి ఫ్రెండ్ ని చూస్ చేసుకోవాలి, there are two ప్రతి దాంట్లో మనం చూస్ చేసుకుంటే there is something good and something bad, right? అంతేనా? సో ఈ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ లో ఏది చూస్ చేసుకుంటాము అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాము. ఎస్. సో కొన్ని టాక్సిక్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు లేకపోతే వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఏంటి అనేది మనం చూసుకున్నాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక రైట్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉండాలి, ఒక మంచి ఫ్రెండ్ గా ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్ గా నువ్వు ఉండాలనుకుంటే నీలో ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అనేవి మనం చూసుకున్నాం, రైట్? అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ ఫ్రెండ్షిప్, వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటేనే కానీ మన లైఫ్ ని మనం హ్యాపీగా లీడ్ చేసుకోలేం, మన టైం ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోలేం, రైట్? So we should have friends to share our opinions, to share our views, to share our ideas. So ఖచ్చితంగా మనకంటూ ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు మన లైఫ్ లో ఉండాలి అమ్మ. సో దట్ వీ కెన్ లీవ్ అవర్ లైఫ్ హ్యాపీలీ. అంతేనా? సో మన మేజర్ పార్ట్ మన స్కూలింగ్ లో కానీ లేకపోతే మన కాలేజెస్ లో కానీ లేకపోతే మన చదువులో కానీ మనం మేజర్ టైం అనేది స్పెండ్ చేస్తాం.
సో ఇంటి దగ్గర స్పెండ్ చేసే టైం కన్నా మనం కాలేజెస్ లో, స్కూల్స్ లో అండ్ ఇంకా ఆఫీస్ స్టేషన్, మన వర్క్ చేసే ప్లేసెస్ లో ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాం. సో ద పీపుల్ వి సరౌండ్ విత్ ఇస్ ఆర్ క్లాస్మేట్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, మన ఫ్రెండ్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మన వర్క్ స్టేషన్ నైబర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్. హ్యావింగ్ ఎ ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ వెరీ గుడ్ థింగ్, రైట్? సో మన ఐడియాస్ ని, లేకపోతే మన ఫీలింగ్స్ ని షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది అంటూ ఉండాలి. సో వీ హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్స్, దానికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. దాని ప్రకారం మనం ఫాలో అయితే విల్ బి హ్యావింగ్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ అదర్స్. ఓకే, సో ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్. సో క్లాస్మేట్స్ అని ఎవరిని అన్నాము? ఎవరైతే మన క్లాస్ ని షేర్ చేసుకుంటారో, మనతో పాటు చదువుకుంటారో వాళ్ళని మనం క్లాస్మేట్స్ అని చెప్తున్నాము. వెరాస్ ఫ్రెండ్స్ వి హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ బాండింగ్, కాస్త ఎఫెక్షన్ అంటూ ఉంటుంది, రైట్? సో వాళ్ళని మనం ఫ్రెండ్స్ అని పిలుస్తాము. ఈ ఫ్రెండ్స్ కి, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కి, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కి, ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్స్ కి దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్, స్లైట్ డిఫరెన్స్. సో ప్రతి స్టేజ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఉంటారు. క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే వాళ్ళు మనం ఒకేలా ఉంటాము అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది, రైట్? సో దాట్ వి కాల్ యాజ్ ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్స్. కొంతమంది బ్లడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. సో బ్లడ్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అంటే ఒక ఫ్రెండ్ ని తీసుకుంటే 2 డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ కింద మనం చూసుకోవచ్చు. ఒకరేంటంటే మన దగ్గర నుంచి ఫుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన బర్త్‌డే ఉందనుకోండి. సో నా బర్త్‌డే ఫస్ట్ తిను విష్ చేయాలి. ఒక అబ్బాయి తీసుకుంటే వీడు నాకు విష్ చేయాలి. సో అని కొంతమంది ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు. కొంతమంది ఐ కెన్ సే బ్లడ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు అంటే, కొంతమంది దే ఎక్స్‌పెక్ట్ నథింగ్. ఓకే, సో ఏమీ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయరు. బట్ దే ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్ టు యూ. ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అయి ఉంటారు. దోస్త్ అంటే వాడురా నాకు అని చెప్పుకునేటట్టు కొంతమంది ఉంటారు, రైట్? దే డిడ్ంట్ ఎక్స్‌పెక్ట్, ఏ థింగ్స్ లోని వాళ్ళు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయరు. బర్త్‌డేకి విష్ చేయాలని కానీ, లేకపోతే ఇలా ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు రావాలని కానీ ఏది ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయరు. బట్ సమ్ పీపుల్ విల్ బి వెరీ క్లోజ్ టు అస్. మన హార్ట్ కి కొంతమంది టచ్ అయ్యేల వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళని మనం క్లోజ్ గా ఫీల్ అవుతాం, రైట్? సో వాళ్ళ నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోయినా సమ్ టైమ్స్ వి డిపెండ్ ఆన్ దెమ్. సో మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడానికి, ఏమైనా ఫస్ట్ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. దీస్ 2 డిఫరెంట్ పీపుల్, మన యాటిట్యూడ్స్ ని బట్టి ఉంటుంది. సో మనం మన ఫ్రెండ్ మీద కంప్లీట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామా, ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదా అనేది మన చాయిస్. ఓకే, బట్ అల్టిమేట్లీ వాళ్ళు మన హార్ట్ కి టచ్ అయితే, లేకపోతే మన ఫీలింగ్స్ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అయితే, వాళ్ళని మనం ఖచ్చితంగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్ గా, ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్ గా ట్రీట్ చేస్తాం, రైట్? సో హౌ టు ట్రీట్, లేకపోతే ఎలా ఉండాలి ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్ గా అనేది మనం కొన్ని టాక్సిక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ రూపంలో చూసుకున్నాం, రైట్? సో ఐ హావ్ ఎ స్టోరీ. ఒక 2 ఫ్రెండ్స్ స్టోరీ మనం చెప్పుకున్నాం, రమేష్ అండ్ సురేష్. ఓకే, ఆ స్టోరీ కన్క్లూజన్ ఎవరైనా చెప్తారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ అనేది ఎవరైనా చెప్తారా? టూ ఫ్రెండ్స్ గురించి మనం చూసుకున్నాం కదమ్మా, 2 ఫ్రెండ్స్ స్టోరీ. ఎనీవన్ రిమెంబర్? జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ షో యువర్ థమ్స్ అప్. Two friends, about 2 friends. Anyone? దానియేలు చెప్తారండి. 2 friends, we have learned about 2 friends, right? Anyone? Okay, so someone have replied your answers. I'll read out for you. More people to look out and reduces your stress. Good friends respect us and give value for our friendship. Toxic friends try to lose their temper easily, ma'am. Okay. Good friends, they know how to keep a secret, whereas toxic friends say things they should not. Okay, well answered, ma. Lahari and Lakshmi from SRR College. And more people to look out for, Nirikshana. Okay, yes, a story of 2 friends. Everki gurtundi? Who wants to say? Danielu చెప్తారండి? చెప్తారంటే just unmute yourself, click okay. Or else జీజేసి బిత్రగుంట మల్లకొండయ్య సార్ ఉన్నారు కదా, చెప్తారా? ఎస్,
Raja. Okay, I'll repeat it once. Meeru marchipoyinattunnaru. I'll tell you. So there are two friends. One is Suresh and Ramesh. Iddaru friends unnaru ani cheppochu. Okay, do you want to share? Cheptara? If yes, show your thumbs up. Show your thumbs up, I said. Yeah, Raja, cheppandi. I unmuted you. Click OK. No. Okay. Danielu. Okay, click cheyna. Click OK on the screen. Click OK on the screen. మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నానండి. ఓకే క్లిక్ చేయండి. స్క్రీన్ మీద ఒక బాక్స్ వస్తుంది, డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది, అది ఓకే క్లిక్ చేయండి. ఓ యా యు ఆర్ yes. Do you remember the two friends story? Hello, madam. Yes, Amma, you are audible. A little louder. Introduce yourself and answer. Okay. మేడం నా పేరు హిందులత. మేడం మళ్ళీ ఒకసారి రెస్పాన్స్ చేయండి మేడం. నాకు అంటే క్లాస్ ఫస్ట్ టైం మేడం వచ్చింది. అంటే మామూలుగా ఇలా గుడ్ ఫ్రెండ్స్ గురించి, గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ గురించి ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన పాయింట్స్ అని మీకు అర్థమైనాయండి? మీ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది షేర్ చేశారు పాయింట్స్ అన్ని మీకు అర్థమైనాయా? అంటే 5 పాయింట్స్ నేను అర్థం చేసుకున్నాను మేడం. అందులో కెన్ యు టెల్ దట్ 5 పాయింట్స్? 5 పాయింట్స్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ మేడం. ఫస్ట్ ఉంది. సెకండ్ వచ్చి క్లాస్మేట్స్. yes. one more. Okay, good friends and bad friends. మీనింగ్ తెలియదు. అండ్ ట్యాక్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మీనింగ్ అర్థం కాలేదు మేడం. Okay, and ట్యాక్స్ I'll tell you. And ట్యాక్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంది ఒక్కసారి చెప్పండి మేడం. sure ma, sure. I'll tell you. You are from which college? మేడం RR Junior College మేడం. RR Junior College. Okay. Okay. So ఇదే మీ ఫస్ట్ క్లాసా? అవును మేడం. అంటే నేను రెస్పాండ్ అయ్యాను మేడం. అంటే ఫస్ట్ నిన్నే మ్యామ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ అంటే మనము ఏదైనా ఒక బ్యాడ్ బిహేవియర్ ని అలవాటు చేసుకుంటే ఇది తప్పు అని చెప్పి మన గుడ్ బిహేవియర్ ని చెప్పేవాడే గుడ్ ఫ్రెండ్ మేడం. లేదు బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు చేయి వదిలేస్తాడు, హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనతో ఉంటాడు. yes. Okay, continue ma. మ్యామ్ ఈ గుడ్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి మన లైఫ్ లో ఉంటాడు మేడం. లైఫ్ లాంగ్ ఏ స్టేజ్ లో అయినా మన లైఫ్ లోకి వస్తే ఫుల్ హీ ఎంటర్ మై లైఫ్ టు ఎండ్ అంటే మన లైఫ్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు మనతో ఉండేవాడు గుడ్ అండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఈ ఫ్రెండ్ అనేవాడు జస్ట్ ఉంటాడు అంతే. మన హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనతో ఉంటాడు. మనం ఏదన్నా ఫెయిల్యూర్ లేదా ఏదైనా ఎమోషన్ అంటే బాధ, ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ సొసైటీ ఇష్యూస్ కావచ్చు, దేంట్లో మనం బాధగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాడు మనతో ఉండడు. హీ లీవ్ మీ. Yes. అలాంటి వాడే బ్యాడ్ ఫ్రెండ్. Okay. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. And yeah, well answered Srinath. I'm impressed. So నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మీ ఆన్సర్. So the thing is, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. as Navya said, Navya from SRR and CRR college, friendship of a good friend, bad friend ని మనం ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాము అంటే we know definitely వాళ్ళ బిహేవియర్ మనకి చెప్పేస్తుంది.
సో శ్రీనాథ్ చెప్పినట్టుగా ఇఫ్ ద బిహేవియర్ ఏమై ఉంటుందమ్మా, ఒక హ్యాపీనెస్ లో నీతో స్పెండ్ చేయాలనుకున్న ఫ్రెండ్ ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు నువ్వు వదిలేయాలనుకుంటే ఇస్ నాట్ డెఫినెట్లీ అ గుడ్ ఫ్రెండ్. అంతేనా? సో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు మన కష్టంలోనూ Yes, ma'am. ఉంటారు, మనం బాధపడుతున్నప్పుడు మనతో ఉంటారు, బాధలను ఓదార్చడానికి, మనకి గుడ్ గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఖచ్చితంగా మనతో ఉండే వాళ్ళనే మనం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని అంటాము అని శ్రీనాథ్ చెప్పారు. రైట్? సో ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ అగ్రీ విత్ దాట్. ఎస్ మ్యామ్. సో ఒక ఫ్రెండ్ అనే వాళ్ళు మనతో ఉన్నారు అంటే మనకు ఒక సపోర్ట్, ఒక గైడెన్స్, ఒక ఎఫెక్షన్ మనకి దొరుకుతుంది. రైట్? సో అలాంటి వాళ్ళని Yes, మనం ma'am. ఫ్రెండ్ గా చూస్ చేసుకోవాలి తప్ప మన టైం వేస్ట్ చేసే వాళ్ళని, లేకపోతే మనల్ని ఇగ్నోర్ చేసే వాళ్ళని, మనకంటూ ఒక రెస్పెక్ట్, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వని వాళ్ళని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫ్రెండ్ కింద అంగీకరించడానికి వీల్లేదు. ఓకే? సో యూ హ్యావ్ టు చూస్. ma'am. ఒక చూస్ అనే ఆప్షన్, చాయిస్ అనే ఆప్షన్ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. టాక్సిక్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉంటారు, ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్ గా నేను ఉండాలంటే హౌ ఐ షుడ్ బి విత్ అదర్స్ అనేది మనం ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో గుడ్ ఫ్రెండ్, బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ అని పక్కన పెడితే నేను ఎలా ఉంటున్నాను నా ఫ్రెండ్స్ తో, నేను ఎలా ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. సో అవతల వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో పక్కన పెడితే, సో బయట వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు పక్కన పెడితే, నేను ఎలా ఉన్నాను, హౌ యామ్ ఐ, హౌ ఈస్ మై బిహేవియర్ విత్ అదర్స్ అనేది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. ఆర్ యు సపోర్ట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్? సో ఖచ్చితంగా ఏమి మనీ సపోర్టా, ఇంకా థింగ్స్ సపోర్టా, నేను మెటీరియలిస్టిక్ గా మాట్లాడట్లేదండి. ఓకే? సో ఒక సపోర్ట్ అంటే ఒక పక్కన కూర్చొని నోదార్చేవాడు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అవుతాడు. ఓకే? సో నువ్వు చెప్పేది వినగలిగేవాడు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అవుతాడు. నువ్వు ఏం చెప్తున్నావో అట్లీస్ట్ నీ ఫీలింగ్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసేవాడు, నిన్ను జడ్జ్ చేయని వారు నీకు గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. ఓకే? సో దే ఆల్వేస్ సపోర్ట్ యూ అండ్ గివ్స్ యూ సమ్ ఐడియాస్. సో ఒక మంచి ఐడియానిచ్చి నువ్వు ముందు ప్రోత్సహిస్తారు. యాజ్ శ్రీనాథ్ సెడ్, సో నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా తప్పని నీతో చెప్తాడు. బట్ మనకి ఎలా నేను ఎలా చెప్తే వింటానో వాడికి తెలుసు, తనకి తెలుసు. నువ్వు ఎలా చెప్తే వింటావో, నువ్వు గట్టిగా చెప్తే వింటావో, లేకపోతే బుజ్జగించి చెప్తే వింటావో నీ ఫ్రెండ్ కి తెలుసు. ఖచ్చితంగా ఆ వేలోనే లీడ్ చేస్తాడు. ఓకే? సో అలా అని నిన్ను హర్ట్ చేసేవారు, కంప్లీట్ గా నిన్ను హర్ట్ చేసి నిన్ను బ్యాక్ లాగేసే వాళ్ళు గుడ్ ఫ్రెండ్ అవ్వరండి. సో ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్ కి లేకపోతే నువ్వు ఒక ఫ్రెండ్ గా ఉంటున్నప్పుడు ఇవన్నీ నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలగాలి. లైక్ అవతల వాడిని హర్ట్ చేయకుండా, నా ఫ్రెండ్ నిన్ను హర్ట్ చేయకుండా నేను ఎలా చెప్పగలను? ఓకే? సో వాడిని నేను ఎలా మార్చగలను? ఆ ఇష్యూలో తను ఉన్నప్పుడు తను ఎంత బాధలో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక కోపంలో తన డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు. బట్ హౌ షుడ్ ఐ ఆ కష్టం నుంచి కానీ, ఆ బాధ నుంచి కానీ నేను ఎలా తీసుకురావాలి తన్ని బయటికి, నేను ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి నా వర్డ్స్ తో, నేను ఎలా తన్ని ఒక గుడ్ డెసిషన్ తీసుకునేటట్టు చెయ్యాలి అనేది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు ఆలోచించుకోవాలి. ఓకే? సో యూ షుడ్ బి ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ టు అదర్స్. ఫస్ట్ నేను ఎలా ఉన్నాను, అవతల వాడిని జడ్జ్ చేయడం పక్కన పెట్టేద్దాం. సో నేను ఎలా ఉన్నాను, ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్ గా ఉన్నానా లేదా? ఓకే? సో అవతల వాళ్ళని ఒక మంచి ఫ్రెండ్ గా ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ ఆమ్ ఐ బిహేవింగ్ విత్ అదర్స్, వాళ్ళని నేను ట్రీట్ చేస్తున్నానా లేదా? ఓకే? సో ఆమ్ ఐ గైడింగ్ దమ్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే, ఒక మంచి వేలో నేను వాళ్ళని నడిపిస్తున్నానా లేదా అనేది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే? సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్. దాంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటో మీకు తెలుసు. సో ఒక టాక్సిక్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉంటారంటే మనకి ఎప్పటికీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు. సో మనం తీసుకునే ప్రతి డిసిషన్ మీద వాళ్ళ క్రిటిసిజం ఉంటుంది. సో అలాంటి ఫ్రెండ్స్ ని మనం గుడ్ ఫ్రెండ్ అనలేము. సో ఎవరైతే మనకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో, మనల్ని క్రిటిసైజ్ చేయకుండా మన డిసిషన్ ని ఒక రెస్పెక్ట్ఫుల్ వేలో రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళని మనం గుడ్ ఫ్రెండ్ అంటాం. ఇంకొక టాక్సిక్ ఫ్రెండ్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళకి సెల్ఫిజం ఉంటుంది అండ్ జెలస్ ఉంటుంది. ఓకే? సో మనం వేరే వాళ్ళతో ఉంటే వాళ్ళకి నచ్చదు బేసిక్ గా. రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దర్ ఇండివిడ్యువాలిటీ. వాళ్ళకు కూడా కొన్ని చాయిసెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళని కూడా పీపుల్ చూస్ చేసుకుంటారు అనేది మనం ఒప్పుకోవాలి దాన్ని. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అవతల వాళ్ళు ఓకే హీస్ నాట్ ఓకే, నాట్ గుడ్ అని మనకు అనిపించినప్పుడు దీనికి నెమ్మదిగా చెప్పడానికి కానీ, లేకపోతే దాని నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి కానీ ట్రై చేయాలి, కానీ నువ్వు డామినేట్ అవ్వకూడదు. ఓకే? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్ గా ఉండడానికి ఎప్పుడు మనం ప్రయత్నించాలి. రైట్? సో బికాస్ వి స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం విత్ దెమ్, ఖచ్చితంగా ఒక మంచి టైం మనం స్పెండ్ చేస్తాం కాబట్టి, ఒక హ్యాపీ లైఫ్, ఒక స్ట్రెస్ లెస్ లైఫ్ మనం వాళ్ళకి మనకి ఇచ్చుకోవాలి కాబట్టి, వీ హ్యావ్ టు బి టుగెదర్, హ్యాపీగా ఉండాలి కాబట్టి వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్. ఓకే? సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ yesterday's class. So today's class we are going to
share a new class today. సో దానికి ముందు నేను వీడియో క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ ఏ వీడియో. దాన్ని బట్టి మన టాపిక్ ఏంటో మీరు చెప్పారు కానీ. ఓకే, సో వాచ్ దిస్. జస్ట్ ఎ మినిట్. Is it audible? Yeah, watch it one more time. It's smarter to travel in groups. Yes, I'll show you one more video. Observe it.
Yeah, now tell me, what do you observe from this video? Yeah, Deepti, do you want to share? Yes, so many replies. Yeah, Srinath, yes. Yeah, Srinath. Teamwork, ma'am. Teamwork. Yeah, very good. Yeah, smart one. You are the smart one. So yes, Thank you, ma'am. so yeah, teamwork లేదా యూనిటీ ఇక్కడ చూపించినట్టు వర్కింగ్ టుగెదర్ యాజ్ ఏ గ్రూప్. ఓకే, సో ఎందుకు వర్క్ చేయాలి గ్రూప్ లో అంటే, సో సమ్ టైమ్స్ ఇండివిజువల్ గా మనం వర్క్ చేయాలనుకుంటే కొన్నిసార్లు చేస్తామమ్మ. డెఫినెట్ గా మనం 100% మనం మన గోల్ అనుకున్న దాని మీద మనం 100% వర్క్ చేయగలము. ఓకే, బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం మనం ఒక టీమ్ గా వర్క్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు అవసరం వస్తుంది టీమ్ గా అంటే, సో అన్ని థింగ్స్ ఇండివిజువల్ గా ఒక్కరమే చేయలేము, డెఫినెట్ గా చేయలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ ఒక్కరే రన్ చేయాలనుకుంటే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారండి. నేను ఒక్కడనే కంపెనీ చేస్తాను, నా ప్రాజెక్ట్స్ అని నేను ఒక్కడనే చేసేస్తాను అనుకుంటే కంపెనీ రన్ అవుతుందా? అవ్వదు, రైట్? సో మిలిటరీ ఆఫీసర్, నేను ఒక్కడనే ఆఫీసర్ అవుతాను, పోలీస్ ఆఫీసర్ని, నాతో పాటు ఇంకెవ్వరు ఉండకూడదు అని అనుకుంటే మనకి అందరికీ సంరక్షణ దొరుకుతుందా? ఓకే, ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ తీసుకుంటే వాళ్ళ టీం లేకపోతే, నేను ఒక్కడనే మిలిటరీ ఆఫీసర్ అవుతాను, ఇంకెవ్వరు నాతో అవ్వకూడదు, నేను ఒక్కడనే ఇండివిజువల్ గా 100% నా బెస్ట్ ఇచ్చేస్తాను అనుకుంటే ఈ దేశం మొత్తం వాళ్ళు సంరక్షణ చేయగలరా? చేయలేరు. దే నీడ్ అ సపోర్ట్, ఎ టీమ్. ఓకే, సో ఒక టీమ్ గా కలుస్తున్నప్పుడు టీం వర్క్ ఎప్పుడవుతుంది, లేకపోతే టీమ్ బిల్డింగ్ మనకి ఎందుకు అవసరము అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ వన్ సింగిల్ గోల్, ఒక కామన్ గోల్ కోసం ప్రతి ఒక్కరూ వర్క్ చేయాల్సిన సమయాల్లో వి నీడ్ దిస్ టీమ్ వర్క్. ఓకే, లేదా టీమ్ బిల్డింగ్ క్యాపబిలిటీస్ అనేవి మనలో మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి లేదా డెవలప్ చేసుకోవాలి. బికాస్ in order to achieve a common goal, we need to have a teamwork. Okay, so today's topic is about team building or else teamwork. Yes, so in this class we are going to learn about team building and coordinating skills. So ఎందుకు ఉండాలి అంటే, in order to achieve something good, so something big, we need this team building. Okay, so ఈ టీమ్ బిల్డింగ్ లో చూసుకుంటే, ఒక టీమ్ అనేది ఎవరిని అంటామంటే, whenever number of persons are associated together to work in a group. Okay, so working in a group comes under a team. సో ఒక యాక్టివిటీ చేయాలన్నా, ఒక గోల్ ని మనం రీచ్ అవ్వాలన్నా, దేర్ నీడ్స్ టు బి ఎ టీమ్. ఆ టీమ్ తో మనం వర్క్ చేయగలిగితే, ఎఫర్ట్ఫుల్ గా వర్క్ చేయగలిగితే, దెన్ వీ కెన్ అచీవ్ ఎనీ బిగ్ థింగ్స్, రైట్? సో ఒక టీమ్ ని మనం ఎలా ఉండాలి టీమ్ అంటే, వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. ప్రతి ఒక్కరం ఒకరి మీద ఒకరం ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ దాట్, ఒకవేళ ఆధారపడకపోతే నా ఇండివిజువల్ వర్క్ నేనే చేసుకుంటాను అంటే, వీ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ కామన్ గోల్. ఖచ్చితంగా మనకి కామన్ గోల్ ఉన్నట్టు అనిపించుకోము. ఓకే, సో నేను ఇది చేస్తాను, నువ్వు అది చెయ్యి, మన ఇద్దరం కలిసి ఇంకొకరి చేత వర్క్ చేయిద్దాము. దిస్ ఈస్ ఎ టీమ్. యూ షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. ఒక టీమ్ ఒక గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, వాళ్ళందరి ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక మేబీ వాళ్ళు కలిసి ఉండకపోవచ్చు, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి వర్క్ చేయొచ్చు, బట్ దే షుడ్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ టు అచీవ్ ఎ బిగ్గర్ గోల్స్ ఆర్ టు అచీవ్ బిగ్ థింగ్స్. వీ నీడ్ ఎ టీమ్. ఓకే, సో ఈ టీమ్ బిల్డింగ్ లో మనకి కావాల్సినవి, టీమ్ బిల్డింగ్ అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తే, ఏదైనా వర్క్ ని మనం కామన్ గా రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే వీ నీడ్ దిస్ టీమ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి మనలో ఉండాలి. సో టీమ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ వచ్చేటప్పటికి మనం పీపుల్ తో ఎలా కొరిలేట్ అవుతున్నాము, ఎలా రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ యూస్ చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరిని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళతో కలిసి ఉంటున్నాము అనేది టీమ్ బిల్డింగ్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, సో the process of working with a team to clarify its task and how team members can work together to achieve it అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడాన్ని టీమ్ బిల్డింగ్ అని అంటారు. ఓకే, రైట్? సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఒక సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. టీమ్ బిల్డింగ్ వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటంటే, సో వీ షుడ్ మనకి మనం సెల్ఫ్ డెవలప్ అవుతాము. ఓకే, ఒక టీమ్ లో మనల్ని గుర్తిస్తారు, ఖచ్చితంగా మన ఎఫర్ట్స్ ని గుర్తిస్తారు. ఓకే, అండ్ ఒక పాజిటివ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటాము. ఒక టీమ్ లో ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు
ఒక టీమ్ బిల్డింగ్ లేకపోతే నువ్వు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు టీమ్ మెంబర్స్ ని, ఒక పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ అందరితో మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు, దెన్ నా గోల్ ని నేను రీచ్ అవ్వగలను, లేదా మన గోల్ ని మనం రీచ్ అవుతాము అని నీకు అర్థమైనప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ పాజిటివ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనేవి నీకు ఉండాలి. అంటే ఎందుకు ఉండాలి అమ్మా? టీమ్ లో ఒక హెడ్ చెప్తేనే ప్రతి ఒక్కరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక టీమ్ లో అందరూ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఎవరి ఐడియాస్ వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యాజ్ అ హెడ్ గా ప్రతి ఒక్కరి ఐడియాస్ ని తెలుసుకొని నువ్వు అంటూ ఒక డిసిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తే నువ్వు ఒక లీడర్షిప్ స్కిల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నావా లేదా, సో వాళ్ళందరూ ఒపీనియన్స్ ని నువ్వు కనుక్కుంటున్నావా లేదా, వాళ్ళందరి ప్రకారం నువ్వు డిసిషన్ తీసుకుంటున్నావా లేదా అనేది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు మనం ఇది నేర్చుకుంటున్నాము అంటే, ఇప్పుడు ఏ జాబ్ తీసుకున్నా, మనం వర్క్ చేయాలనుకుంటున్న ఏ జాబ్ తీసుకున్నా విల్ వర్క్ విత్ అవర్ టీమ్స్. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఒక కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ గా నువ్వు వర్క్ చేయాల్సి వస్తే, ఒక ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో నువ్వు వర్క్ చేయాల్సి వస్తే, ఏ వర్క్ స్టేషన్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి, దేర్ నీడ్స్ ఎ టీమ్. ఒక టీమ్ అంటూ ఉండాలి. ఓకే, సో ఒక టీమ్ గా మనం వర్క్ చేస్తేనే మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క గోల్స్ ని మనం రీచ్ అవ్వగలం, మన కంపెనీ యొక్క గోల్స్ ని మనం రీచ్ అవ్వగలం. అంతేకాదు మనం ఇండివిజువల్ గా ఎదగగలం. రైట్? సో దాట్స్ వాట్ ఎ టీమ్ బిల్డింగ్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ అస్. ఖచ్చితంగా ఈ టీమ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ఉండాలి. సో ఎలా దీన్ని అసెస్ చేస్తారు, లేకపోతే ఎలా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ టీమ్, ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ నీకు ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లో నీకు 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు నీ టీం మొత్తం. ఓకే, సో టీమ్ మెంబర్స్ నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి షుడ్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, నేను ఏం చేయాలి అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి అనేది నువ్వు అవగాహన తెచ్చుకోవాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ దే నీడ్ టు షేర్ దేర్ ఐడియాస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ డిఫైనింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఒక టీమ్ బిల్డింగ్ లో యూ షుడ్ డిఫైన్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో అంటే మనం ఎందుకోసం వర్క్ చేస్తున్నాము, మన గోల్ ఏంటి, మన ఎస్టిమేషన్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం ఏం చెయ్యాలి అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. డిఫైన్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామమ్మా, ఇండివిజువల్ గా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఐడియాలజీ షేర్ చేసుకుంటారు, ఆ ప్రాజెక్ట్ ని అర్థం చేసుకుంటారు, లేకపోతే నీ ప్రాజెక్ట్ ని అర్థం చేసుకోవచ్చు, నీ వర్క్ ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అర్థం చేసుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చెయ్యాలి, దేని గురించి మనం స్ట్రైవ్ చేస్తున్నాము, దేని గురించి కష్టపడాలి అనేది ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాజెక్ట్ లో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ అవుట్పుట్, నేను ఎందుకు ఇది చేస్తున్నాను, ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ ఏంటి, నా టీమ్ వర్క్ తో నేను వర్క్ చేస్తున్న తర్వాత నేను తీసుకురావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది నువ్వు చేసుకోవాలి. ఓకే, సో సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఎవాల్యుయేట్ కరెంట్ అవుట్పుట్ అండ్ దెన్ డిజైన్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా టీమ్ లో ప్రతి ఒక్కరు ఏం వర్క్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో డిజైన్ యాక్టివిటీస్, ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి నేను ఏం చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి నేను ఈ డయాగ్రామ్స్ గీయాలి. ఓకే, సో ఇది డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఇది రిటర్న్ వర్క్ నేను రీసెర్చ్ చేయాలి, ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మీద నేను రీసెర్చ్ చేయాలి. ఇలా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లేకపోతే డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అనేవి మనకు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ వర్క్ కి సంబంధించి ఏవైతే యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒక రీసెర్చ్ వర్క్ అయి ఉండొచ్చు, అంటే డెఫినేషన్స్ కానీ లేకపోతే ప్రిన్సిపల్స్ కానీ లాస్ కానీ అక్కడ ఏం యూస్ చేస్తున్నారు నేను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సెకండ్ థింగ్ డాక్యుమెంటేషన్, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో నేను దాంట్లో స్కిల్ ఉందా నాకు, ఓకే ఎంఎస్ ఆఫీస్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతానా లేదా, లేకపోతే ఆ చేసే వర్క్ ఏంటి అనేది మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు అసెస్ ఇండివిజువల్ టీమ్. ఓకే, ఇండివిజువల్ గా నువ్వు టీమ్ లో ఒక 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, దేంట్లో ఎవరు ప్రొఫిషియెంట్ గా ఉన్నారు, ఓకే ఎవరు ఎక్స్పర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హావ్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్. ఓకే, కంప్యూటర్ స్కిల్స్ నాకు బాగా ఉన్నాయి, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, కంప్యూటర్ కి సంబంధించి నేను ఏమైనా చేయగలను అన్నప్పుడు యూ క్యాన్ టేక్, నేను డాక్యుమెంటేషన్ నేను రెడీగా ఉన్నాను, సో ఇది నా టాస్క్ నేను తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకరు రీసెర్చ్ వర్క్ లో బెస్ట్ గా ఉండొచ్చు, ఏదైనా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి గూగుల్ నుంచి లేకపోతే వాళ్ళ బుక్స్ నుంచి కానీ ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేసి తీసుకురావచ్చు. ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ లో వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, మన టీమ్ లో. సో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై మన దేంట్లో ఎక్స్పర్ట్ గా ఉన్నాము అనేది ఇండివిజువల్ అసెస్మెంట్ ఇక్కడ జరగాలి. ఐడెంటిఫై ఇండివిజువల్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ట్రైన్ అకార్డింగ్లీ. మనకి ఇంకేం సపోర్ట్ కావాలి, ఇంకేం అవసరతలు ఉన్నాయి, మనల్ని మనం ఎలా ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ లో మనం జరుపుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ మానిటర్ టీమ్ ఎఫర్ట్. సో ఎప్పుడైతే మనం వర్క్ చేసేసామో, జస్ట్
ఎప్పుడైతే మనం వర్క్ చేసామో టీమ్ గా ఇండివిజువల్ గా ఎవరు వాళ్ళు ఎక్స్పర్టైజ్ చేసుకొని వాళ్ళ వర్క్ ఫీల్డ్స్ వాళ్ళు తీసుకొని ఇండివిజువల్ అవుట్పుట్స్ తెచ్చారో ఆ ఇండివిజువల్స్ అవుట్పుట్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఎవరు మానిటర్ చేస్తారు, ఎవరు చూస్తారు, ఎవరు ఎఫర్ట్ఫుల్ గా చేస్తున్నారు, ఎవరు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఎవరికి హెల్ప్ అవసరము అనేది ఎవరు చూస్తారంటే ఈ మానిటర్ టీమ్ ఎఫర్ట్ లో టీమ్ లీడర్ అనేది చేసుకోవాలి. ఓకే, సో టీమ్ లీడర్ షుడ్ మానిటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ టీమ్ ఎఫర్ట్. సో ప్రతి ఇండివిజువల్ టీమ్ ఎఫర్ట్ లో టీమ్స్ లో ఉన్న ఎఫర్ట్ ని వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలి. టీమ్ లీడర్, ఒక టీమ్ లీడర్ గా నువ్వు ఉంటే ఇక నువ్వు నీ రోల్ ఏంటంటేనమ్మా ప్రతి టీమ్ లో ప్రతి ఒక్కరు ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎంత ఎఫర్ట్ఫుల్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ 100% ఇవ్వగలుగుతున్నారా లేదా, వాళ్ళకి నేను ఏ విధంగా అయినా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండగలనా అనేది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. Okay, so this is a monitoring stage, and then last stage is evaluate team output. Okay, ఖచ్చితంగా టీమ్ అవుట్పుట్ ని నువ్వు చెక్ చేయాలి. సో మనం రీచ్ అయ్యామా లేదా, మన ప్రాజెక్ట్ యొక్క టీమ్ అవుట్పుట్ ని లేకపోతే టీమ్ గా మనం వర్క్ చేసిన దాన్ని మనం రీచ్ అయ్యామా లేదా, ఒకవేళ రీచ్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ వాట్ యూ షుడ్ టేక్ ది డెసిషన్స్, ఎలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ మళ్ళీ నేను తీసుకోవాలి సో దట్ ఐ కెన్ రీచ్ మై టీమ్ బిల్డింగ్, మన ఎయిమ్ ని మనం రీచ్ అవ్వగలనా లేదా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ షుడ్ బి అ ప్రాసెస్ ఇన్ టీమ్ బిల్డింగ్. టీమ్ బిల్డింగ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వు వర్క్ చేయాల్సి వస్తే, లేకపోతే ఒక కంపెనీ తరపు నుంచి ఒక ఏదైనా నువ్వు వర్క్ చేయాల్సి వస్తే దీస్ స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో టీమ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు దేంట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ లో ఉన్నారు, దేంట్లో వర్క్ బాగా చేయగలరు, లేకపోతే నేను ఏం నేర్పించగలను, ఎలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండగలను, వాళ్ళని ఇండివిజువల్ గా మానిటర్ చేస్తూ వాళ్ళని అసెస్ చేస్తూ వాళ్ళ వర్క్ ని మీరు గుర్తిస్తూ చేయడమే యువర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. రాసుకోండమ్మా. Finished? Okay. The second thing is how to mingle up with your team. సో ఎలా మింగిల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎలా అసెస్ చేయొచ్చు మేడం మీరు తెలుసుకోవాలి, ఎక్స్పర్టైజ్ లో ఎవరెవరైతే బాగా చేస్తారు వాళ్ళని తెలుసుకోవాలి అంటే ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అని చూసుకుంటే దర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ టీమ్ బిల్డింగ్ లో మనకి కొన్ని స్టేజెస్ అంటూ ఉన్నాయమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టీమ్ ఫార్మింగ్. ఓకే, సో ఒక టీమ్ గా నువ్వు అనుకుంటున్నప్పుడు టీమ్ ఫార్మింగ్ వచ్చేటప్పటికి సో ఒక 4 మెంబర్స్ ఒక టీమ్ లోకి వస్తున్నారు, ఎవరు వస్తున్నారు, ఎలాంటి పీపుల్ వస్తున్నారు నా టీమ్ లోకి. ఓకే, సో నా యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది, అవతల వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నేను ఎందుకు ఈ గ్రూప్ లో ఉన్నాను, వాట్ ఈస్ మై గోల్ అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఫార్మింగ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి నేను ఎందుకు ఈ గ్రూప్ తోనే నేను మింగిల్ అవుతున్నాను, ఈ గ్రూప్ తోనే నేను ఎందుకు కలవాలి, వాట్ ఈస్ మై ఆబ్జెక్టివ్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి, వాళ్ళ ఎయిమ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఎయిమ్స్ తో నేను మ్యాచ్ అవుతున్నానా లేదా ఓకే అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫార్మింగ్ లో నేను ఈ గ్రూప్ లో ఫిట్ అవుతానా లేదా, ఈ టీమ్ లో నేను వర్కౌట్ అవుతుందా ఈ టీమ్ నాకు అనేది ఫస్ట్ వన్ నువ్వు ఫార్మింగ్ లోనే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అదర్ దాన్ సో నువ్వు ఫార్మింగ్ లో ఐడెంటిఫై చేసుకోలేకపోతే యూ విల్ ఫెయిల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టేజెస్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు వైల్ చూసింగ్ యువర్ టీమ్ నేను ఈ గ్రూప్ తో వర్క్ చేయగలరా లేదా అనేది నువ్వు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ తో నేను అడ్జస్ట్ అవ్వగలనా లేదా, లేకపోతే నా యాటిట్యూడ్ వర్క్ పరంగా ఎలా ఉంది, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ వర్క్ పరంగా ఎలా ఉంది. సో ఇండివిజువల్ గా పర్సనల్ గా వస్తే మనం ఏమి కన్సల్ట్ చేయమమ్మా. బట్ వర్క్ విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆర్ దే విల్ దే డూ ది వర్క్, చేయగలరా లేదా. ఓకే, సో వాళ్ళకి ఎయిమ్స్ అంటూ ఉన్నాయా, వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ఎయిమ్స్ ఏంటి, నేను లీడ్ చేయగలనా లేదా ఈ టీమ్ ని అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫార్మింగ్ లో. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ స్ట్రామింగ్ వచ్చేటప్పటికి నేను అవతల వాళ్ళతో పోలిస్తే నేను ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాను, లేకపోతే నా ఎయిమ్స్ ఏంటి, నా ఎయిమ్స్ వాళ్ళ ఎయిమ్స్ తో మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా ఓకే అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రతి ఒక్కరితో ఏమైనా లైక్ గ్రూప్ గా ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఇండివిజువల్ డెసిషన్స్ అంటూ ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్స్ అంటూ ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ ఒపీనియన్స్ తో నేను కొరిలేట్ అవుతున్నానా లేదా ఓకే, లేకపోతే ఏదైనా మన పీపుల్ కి అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోతున్నానా అనేది స్ట్రామింగ్ లో నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మింగిలింగ్ అప్. నార్మింగ్ వచ్చేటప్పటికి పీపుల్ తో
క్లోజ్ బాండింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా థాట్ ప్రాసెస్ తో మ్యాచ్ అయ్యే కొంతమంది పీపుల్ ఉంటారు. ఓకే, సేమ్ థాట్ ప్రాసెస్. సో వాళ్ళతో నేను ఎక్కువగా ఎఫర్ట్ఫుల్ గా వర్క్ చేయగలను, వాళ్ళతో క్లోజ్ గా నేను వర్క్ చేసేయగలను. బికాస్ వి షేర్ సేమ్ ఒపీనియన్స్, సేమ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళతో నేను ఈజీగా వర్క్ చేయగలను. అలాంటి టీం ని నువ్వు, అలాంటి గ్రూప్ ని నువ్వు ఎంచుకోగలగాలి. నార్మింగ్. ఓకే, సో నీ టీమ్ లో ఒక 10 మెంబర్స్, లేకపోతే ఒక 6 మెంబర్స్, లేకపోతే ఒక 4 మెంబర్స్ కొంచెంటప్పటికి నీ లాంటి యాటిట్యూడ్, నీ లాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళతో నువ్వు ఎలాంటి ర్యాపోర్ట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నావు అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై యువర్ గ్రూప్ మెంబర్స్. దాంట్లో నీతో ఎవరు క్లోజ్ గా ఉన్నారు, లేకపోతే వర్క్ పరంగా నేను చెప్తున్నాను, వర్క్ పరంగా ఎవరు నాతో ఈక్వల్ గా వర్క్ చేయగలరు అనేది నువ్వు ఇక్కడ జడ్జ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్. ఇక్కడ పర్ఫార్మింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఇండివిజువల్ గోల్స్ కాకుండా ఒక కామన్ గోల్ కోసం ప్రతి ఒక్కరు వర్క్ చేయాలి. సో ఆ కామన్ గోల్ నేను రీచ్ అవ్వడానికి నా కన్సిడరేషన్ లేకపోతే నా ఎఫర్ట్ ఎంత ఇస్తున్నాను పర్ఫార్మింగ్ లో తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో నేను ఏం చేయగలను అనేది, నా అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ పర్ఫార్మింగ్ లోనే తెలుస్తుంది. పర్ఫార్మింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డూయింగ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో అక్కడ నా జాబ్ రోల్ ఏంటి, నేను కంప్యూటర్ స్కిల్స్ మీద వర్క్ చేయాలా, లేకపోతే నేను ఏం చేయాలి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకొని ఎఫర్ట్ఫుల్ గా నీ గ్రూప్ తో నువ్వు వర్క్ చేయడం అనేది పర్ఫార్మింగ్. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ అడ్జర్నింగ్ వచ్చేటప్పటికి డిస్బాండ్ అయిపోవడం. అంటే నీ టీమ్ మెంబర్స్ గా ఇండివిజువల్ గా విడిపోయి చెకింగ్ ద అవుట్పుట్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక వర్క్ చేసావు, నీ ఫ్రెండ్ ఒక వర్క్ చేశారు, నీ ఇంకో టీం మెంబర్ ఇంకొక వర్క్ చేశారు, నీ టీం లీడర్ ఇంకొక వర్క్ చేశారు. సో ఈ అన్నిటినీ కలిపి మనం ఒక కామన్ గోల్ ని మనం తీసుకురావడమే అడ్జర్నింగ్. ఓకే, ఇక్కడ టీం మెంబర్స్ గా విడిపోవచ్చు, వాళ్ళు వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు విడివిడిగా చేసి, ఆ అవుట్పుట్ ని కంబైన్డ్ గా చూడడమే ద లాస్ట్ స్టేజ్. ఓకే, so here is how to select your group లేదా how to mingle up with your groups comes under these 5 steps. Okay, so the one more thing we'll be having is team building లో మనకు వచ్చేటప్పటికి మనకు ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో ఒక లీడర్ ఎలా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక లీడర్ క్వాలిటీస్ ఏంటి నీకే తెలుస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఇంకొకరిని లీడర్ గా ఉండాలి అని నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు అంటే, సో నీకు లీడర్ ఇంకొకరు ఉండాలి అంటే నువ్వు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు, నేను వాళ్ళతో ఈజీగా షేర్ చేసుకోగలగాలి ఏదైనా, లేకపోతే నా కష్టం వాళ్ళతో చెప్పుకోవచ్చు, లేకపోతే నాకు డిఫికల్టీస్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళతో చెప్పుకోగేటట్టు నా లీడర్ ఉండాలి అని నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ లోనే తీసుకుంటే సిఎల్ ఉంటారు, మీ క్లాస్ లీడర్ ఉంటారు. ఓకే, సో ఆ క్లాస్ లీడర్ నీతో ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు అనేది నీకు కొన్ని ఆలోచనలు ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అలాగా నువ్వు అవతల వాళ్ళతో ఉంటున్నావా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ టీమ్ లీడర్ షుడ్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్, ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరు మైండ్ సెట్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళందరినీ కంబైన్డ్ గా వర్క్ చేసేటట్టు ఈ లీడర్ చూసుకోవాలి. అంతేనా? ఇండివిజువల్ గా మేబీ తనతో నాకు డిస్ప్యూట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అవతల వాళ్ళతో నేను మేబీ మ్యాచ్ అవ్వలేకపోవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం లీడర్ ఏం చేయాలి, వెన్ వర్క్ టుగెదర్, కలిసి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు తన మెంటాలిటీస్ అర్థం చేసుకోవాలి, నా మెంటాలిటీస్ అర్థం చేసుకోవాలి, మనం కలిసి వర్క్ చేసేటట్టు లీడరే చూసుకోవాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. ఖచ్చితంగా నీకు ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అనేది టీమ్ బిల్డింగ్ లో అవసరం. ఓకే, సో వాళ్ళని నువ్వు ఎలా అచీవ్ చేయొచ్చు, సో ఇద్దరిని నేను కలిపి వర్క్ చేయించాలి అంటే ఐ హావ్ టు హ్యావ్ సేమ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో తనతో ఎంతైతే గుడ్ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉందో, వేరే వాళ్ళతో కూడా, అవతల ఒపోనెంట్ తో కూడా అంతే గుడ్ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ నేను మెయింటైన్ చేయగలగాలి. సో ఎప్పుడైతే నేను ఈక్వల్ గా ఇద్దరిని చూస్తానో అప్పుడు నేను ఒక పాజిటివ్ వేలో వాళ్ళిద్దరి చేత వర్క్ చేయించగలను. సో అలాంటి క్వాలిటీస్ నాలో నేను డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ టీమ్ బిల్డింగ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కామన్ గోల్. ఖచ్చితంగా ఒకే గోల్ ప్రతి ఒక్కరి టీమ్ లో ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఏ కామన్ గోల్. ఇండివిజువల్ ఎయిమ్స్ కానీ, లేదా నేనే గుర్తించబడాలి, లేకపోతే నేనే బాగా చేస్తున్నాను ఇంకెవరు బాగా చేయట్లేదు అన్న ఒపీనియన్స్ అన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ఓన్లీ అ సింగిల్ గోల్. నేను నా ఆర్గనైజేషన్ గోల్ ని నేను నెరవేర్చడానికి వచ్చాను, దిస్ ఈస్ మై జాబ్, ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అని ఒక కామన్ గోల్ కి వర్క్ అయ్యేటట్టు నీ మైండ్ సెట్ ని నువ్వు కంప్లీట్ గా తిప్పుకోవాలి. ఓకే,
ది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మోటివేషన్. కొన్నిసార్లు వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు వర్క్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉండొచ్చు. సో వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లేదా అవతల వాళ్ళతో నేను మింగిల్ అప్ అవ్వలేకపోతున్నప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు సెల్ఫ్ మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో నిన్ను నువ్వు మోటివేట్ చేసుకొని వర్క్ చేయగలుగుతున్నావా లేదా? బికాస్ నిన్ను నువ్వు మోటివేట్ చేసుకోగలుగుతావు. 100% నేను వర్క్ చేయాలి అని ఉంటుంది కాబట్టి నాకు నేను మోటివేట్ చేసుకుంటాను. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం అవతల వాళ్ళు డ్రాబ్యాక్స్ లో ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, అది సాల్వ్ అవ్వట్లేదు, వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అయిపోయి కంప్లీట్ గా వర్క్ మానేశారు. అప్పుడు ఒక టీమ్ లీడర్ గా నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? లేకపోతే ఒక టీమ్ మెంబర్ గా ఒక మంచి అవుట్పుట్ నువ్వు ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి? అవతల వాళ్ళని నువ్వు మోటివేట్ చేయగలగాలి. లేదు యూ క్యాన్ డూ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మూవీ చూసుంటారు, ఏంటిది 100% లవ్ మూవీ చూసారమ్మా? ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్. సో మూవీ చూసుంటారు, దాంట్లో ఏమవుతుంది? ది హీరో విల్ లాస్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక ఐడియాలజీని ఒక కంపెనీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, బట్ దట్ ఐడియాలజీ వాజ్ రాబ్డ్. సో తన టీం మెంబరే మోసం చేయడం వల్ల ఆ టీమ్ లో ఆ ఐడియాలజీని లేకపోతే ఆ ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ గా లూజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ వచ్చింది. సో హూ ఈజ్ ఒక టీమ్ లీడర్ గా నువ్వు ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్? ఈస్ యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ ఎవ్రీ వన్ సరౌండింగ్. సో అక్కడ తమన్నా లేకపోతే హీరోయిన్ చూసుకుంటే ఏం చేస్తుందమ్మా? ప్రతి ఒక్కరిని మోటివేట్ చేసి ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్స్, వాళ్ళ కంపెనీకి సంబంధించిన ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన వర్క్స్ అని ఇండివిజువల్ గా అసైన్ చేసి, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ టీమ్. ఒక టీమ్ ని తను మోటివేట్ చేయడం మనం చూస్తాం, రైట్? So this is a simple thing we observe, but it is very important thing that you should motivate each and everyone in your team. నీ టీమ్ లో ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళు లో అయిపోతున్నప్పుడు, వాళ్ళు లాగ్ అవుతున్నప్పుడు, వర్క్ బర్డెన్ పెరుగుతున్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే నువ్వు చెయ్యగలవు, నువ్వు చేస్తావు అన్న మోటివేషన్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అందించగలిగితే you'll be having good results from the team. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్. మోటివేషన్ అనేది నిన్ను నువ్వు సెల్ఫ్ మోటివేట్ చేసుకోవాలి. అట్ ది సేమ్ టైం నీ టీమ్ మెంబర్స్ ఇండివిజువల్ గా నువ్వు టీమ్ మెంబర్ గా ఉన్నావు కాబట్టి, టీమ్ నుంచి నువ్వు ఒక మంచి రిజల్ట్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు నో ద డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీమ్ మెంబర్. ఓకే, వాళ్ళ డిఫికల్టీస్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని నువ్వు మోటివేట్ చేయగలగాలి. నేను ఏ విధంగా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండగలను అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. కొలాబరేషన్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వాళ్ళతో నేను మింగిల్ అప్ అవుతున్నా. ఒక పజిల్ ని నేను పెట్టాలి అంటే ఐ హావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. ఒక దానిలో ఒకటి పెడితేనే నేను ఒక కంప్లీట్ ఒక పిక్చర్ ని నేను తీసుకురాగలను. సో కొలాబరేషన్ ఇస్ వాళ్ళతో నేను మింగిల్ అప్ అయితేనే, వాళ్ళతో నేను అడ్జస్ట్ అయితేనే, వాళ్ళతో నేను ఫిట్ ఇన్ అయితేనే నేను వర్క్ చేయగలను అనే కాన్సెప్ట్ నీకు అర్థం కావాలి. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ కోఆపరేషన్. నేను ఎలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండగలను? ఓకే, సో నేను దీంట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ గా ఉన్నాను, నేను నా వర్క్ కంప్లీట్ గా చేసేస్తాను, బట్ ఇంకో ఏరియాలో కూడా నేను ఎక్స్పర్టైజ్ గా ఉంటే వాళ్ళకి నేను ఎలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నాను? ఓకే, అట్ ద వర్క్ ప్రెషర్ కి వచ్చేటప్పటికి నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నానా లేదా ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఒక గుడ్ మోటివేషన్ ఇస్ ఎ కోఆపరేషన్. సో వాళ్ళు మోటివేట్ చేయడం ఈజ్ గుడ్ హెల్ప్ ఫర్ దెమ్. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు హెల్ప్ఫుల్ గా ఫీల్ అవుతారు, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అప్ దీస్ క్వాలిటీస్. ద లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్. సో అవతల వాళ్ళు పర్సనల్ గా ఎలా ఉన్నా సరే, వాళ్ళ పర్సనల్ బిహేవియర్స్ ఎలా ఉన్నా సరే, ఎట్ ఆర్గనైజేషన్ లో మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్. ఖచ్చితంగా ఒక పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, ఐదర్ మన చాయిసెస్ వేరే ఉండొచ్చు, మన థాట్స్ వేరే ఉండొచ్చు, మన ఐడియాస్ వేరే ఉండొచ్చు, కానీ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ టువర్డ్స్ యువర్ వర్క్. ఖచ్చితంగా నీ వర్క్ కోసం నువ్వు పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ one of the biggest tasks and one of the needed necessary for the team building. Okay, so these are all the development areas you have to include in this team building concept. ఇవన్నీ చేయాలి అంటే you have to have this group dynamics. So what do you mean by this group dynamics? అంటే ఏంటి అంటే you should understand the individual behaviors. ఓకే, సో నీ టీమ్ లో ఒక 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ ఇండివిజువల్ బిహేవియర్స్ ని నువ్వు, వాళ్ళ ఇండివిజువల్ యాటిట్యూడ్స్ ని, వాళ్ళ ఇండివిజువల్ థాట్ ప్రాసెస్ ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అర్థం చేసుకొని దాన్ని బట్టి నువ్వు ఒక టీమ్ ని లీడ్ చేయగలగాలి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. టీమ్ బిల్డింగ్ ఇస్ ultimately working towards or ability to work together towards a common vision. ఒక గోల్ కోసం, ఒక వర్క్ కోసం మనం అందరం కలిసి వర్క్ చేయడమే ability to work together that comes under team building or teamwork, I can say. Okay, so this should be improved, this should be learned from this personality development classes. Okay, so if you have any doubts you can ask me now.
No. Is it clear? Is it understandable? Yes. Yes, yeah, Deepthi. Thank you, ma. Okay. So today, tomorrow also we'll continue with this topic. Team building గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందామమ్మా. ఎలాంటి క్వాలిటీస్ మనలో ఉండాలి, దాన్ని బట్టి మనం ఎలా ఫిట్ ఇన్ అవుతాం అనేది చూసుకుందాము. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ feel free to ask me. And that's all for today. Thank you for bearing me. So కొన్ని disturbances ఉన్నాయి, but you have adjusted. Thank you. And if you have any doubts, you can post me in WhatsApp, or else we'll continue with the next class. Okay. Thank you so much and have a nice day, all of you. Bye-bye.